تمام تاجر برادری کے جو تکلیفات ہے اس کا ہمیں بخوبی احساس ہے۔ یہ احتجاج گلگت بلتستان کے ضلع گانچے کے ہیڈ کوارٹر خپلو میں محکمہ برقیات کے خلاف ہو رہا ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں وقتاً فوقتاً اس قسم کے احتجاج دیکھنے کو ملتے ہیں، تاہم ان کی وجوہات مختلف ہوتی ہیں۔ کہیں بجلی کے بلوں میں اضافے کی شکایت ہوتی ہے تو کہیں بجلی کی عدم دستیابی اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ آج کے دور میں روزمرہ کی سرگرمیوں جیسے کہ کھانا پکانے، کپڑے استری کرنے، دفاتر میں مشینوں کے چلنے اور ورکشاپس میں کام کے لیے بجلی توانائی کا سب سے اہم ذریعہ بن چکی ہے۔ ماضی میں لکڑی توانائی کا بنیادی ذریعہ ہوا کرتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان نے توانائی کے نئے ذرائع تلاش کر لیے ہیں۔ ان متبادل ذرائع میں بجلی، LPG گیس اور سولر سسٹم شامل ہے۔ اس کے باوجود ان علاقوں میں لکڑی کا استعمال جاری ہے۔ آج سے 10-12 سال پہلے جو لکڑی لوگ لیتے تھے اور ضرورت ہوتا تھا، اس کے مطابق اس وقت انتہائی محدود ہو گئی ہے لکڑی فروخت کرنے میں۔ اس کا وجہ یہی ہو سکتا ہے کہ زیادہ تر لوگ گیس یا متبادل ایندھن بجلی وغیرہ یہ استعمال کرتے ہوں گے۔ تو آپ کے گھر میں بذات خود اس وقت لکڑی استعمال ہوتی ہے یا گیس استعمال ہوتی ہے؟ جی، میرے گرمیوں میں گیس استعمال ہوتے ہیں اور سیم یہی سردیوں میں لکڑی استعمال ہوتا ہے۔ بجلی کی آمد سے لکڑی کو ایندھن کے طور پر استعمال کرنے کا رجحان کم ضرور ہوا ہے، ختم نہیں، کیونکہ ایندھن کے لیے روایتی ذریعے سے بجلی حاصل کرنا ایک مشکل عمل بن چکا ہے۔ اس لیے ضلع گانچے میں بھی لوگ شمسی توانائی کو اپنانے پر مجبور ہیں۔ اس مجبوری کے تحت زیادہ تر سرکاری دفاتر میں سولر سسٹم نصب ہو چکا ہے اور بعض میں ابھی کام جاری ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر خپلو علی ظفر، جو خصوصی بچوں کے اسکول کے سرپرست بھی ہیں، اپنے دفتر اور اسکول میں سولر سسٹم کی تنصیب کو ناگزیر سمجھتے ہیں۔ اب ریسنٹ جو پالیسی سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ فوکس ہوگا ٹورڈز رن آف دا ریور پروجیکٹس۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے جو لیٹ سے سردیوں میں واٹر شارٹیج کے ایشوز کی وجہ سے بجلی کم پروڈیوس ہوتی ہے، وہ مسئلے بھی حل ہوں گے۔ جو پانی کی جیسے آپ نے پوٹینشیل بتایا وہ پراپر طریقے سے ہارنس ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آپ کو میں خوش آئین بات بتاؤں کہ آگے جو فوکس ہے وہ سولر کی طرف بھی ساتھ ساتھ ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم صرف ون تھنگ اور دی ادر، ان دونوں میں سے ایک چوز کریں۔ ہمیشہ آپ نے ہولسٹکلی چلنا ہوتا ہے۔ ہولسٹکلی سے مراد ہر آپشن کو لے کے آگے چلنا ہوتا ہے۔ تو جس طرح آپ نے بتایا کہ پانی کی وافر مقدار ہے، یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ ان فلٹرڈ اور ان آبسٹرکٹڈ تیز دھوپ بھی یہاں پہ پہاڑوں میں، آپ کو پتہ ہے ہائی الٹیٹیوڈ ایریا ہے، یہاں پہ پڑتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی سولر کا بھی بہت پوٹینشیل ہے، تو وہ کاسٹ افیکٹو بھی ہے۔ اس کے علاوہ وہ ایسا ایک سسٹم ہے جس میں ڈفرینٹ ایریاز کو لنکیجز بنا کے منی گرڈز بھی بن سکتے ہیں۔ گانچے پریس کلب کے صدر اور سینئر صحافی عتیق الرحمان رینچن کے مطابق سرکاری دفاتر میں سولر سسٹم کی تنصیب سے عام صارفین کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ آفس کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے آپ اس کو دیکھ لیں، یہ آفس صبح 8-9 بجے کھلتا ہے اور شام کو 3-4 بجے جو ہے یہ آفس کلوز ہو جاتے ہیں، آفس ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو جو لائٹ چاہیے وہ مغرب کی اذان سے لے کے صبح تک چاہیے۔ تاہم عرب نیوز سے وابستہ صحافی نثار علی کے مطابق توانائی کے متبادل ذرائع کو اپنانا موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ وہ سرکاری اداروں میں سولر سسٹم کی تنصیب کو ایک خوش آئین قدم سمجھتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ انرجی کا بحران جو ہے نا ملک کے دیگر علاقوں سے بہت زیادہ ہے، اور یہ علاقہ چونکہ نیشنل گرڈ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے اور یہاں پہ کوئی ایسا میگا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے پاور کا جس کی جو یہاں کے لوگوں کے ڈیمانڈ کو فلفل کرتے ہو۔ اسی لیے جو ہے نا لوگ ایک طرف تو یہ ہے کہ اس سے بچنے کے لیے جو ہے نا وہ سولر کی طرف جا رہے ہیں، دوسرا گلگت بلتستان پاکستان کا وہ علاقہ ہے جہاں پہ 7,000 سے زائد جو ہے نا گلیشیئر یہاں پہ پائے جاتے ہیں، 3,000 سے زائد گلیشیئر لیک سے ہیں یہاں پہ۔ تو لوگ جو ہے نا اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہاں پہ بہت زیادہ یہ گلیشیئر میلٹ ہو رہے ہیں ریپیڈلی، اور یہاں کے اس کے اثرات ہیں۔ تو یہاں کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کی امپیکٹ
को मिटिगेट करने के लिए और फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को कम से कम करने के लिए यहाँ पे लोग इंडिविजुअली और गवर्नमेंट के सतह पर भी जो है ना यहाँ पे लोग क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। और गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नमेंट का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था जिसमें 181 स्कूलों को जो है ना अब तक सोलराइज यहाँ पे कर चुके हैं और वो क्लीन एनर्जी के ऊपर वो डाइवर्ट हो चुके हैं। दूसरा ये है कि एक तो गवर्नमेंट ने एक अच्छा इक़दाम उठाया है कि यहाँ सोलर एनर्जी के ऊपर टैक्स जो है ना उन्होंने काफ़ी कम कर दिया। उसकी वजह से जो है ना ये लोगों के इस्तिताअत में भी आ गए कि वो सोलर एनर्जी के प्लेट जो है ना वो चीज़ें ख़रीद सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह पे पाकिस्तान में एक अच्छा इनिशिएटिव लोग क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज के असरात को कम करने के लिए हर किसी को किरदार अदा करने की ज़रूरत है। लोग सोलर एनर्जी की तरफ जाएँ, विंड एनर्जी की तरफ जाएँ और दूसरे जो जितने भी सोर्सेज हैं जो इको फ्रेंडली हो, क्लाइमेट फ्रेंडली हो, हमें उन चीज़ों को अडॉप्ट करने की बहुत ज़रूरत है। दूसरी जानिब अतीकुर रहमान रिंचन का मानना है कि सोलर सिस्टम एक मुस्तकिल हल न होने की वजह से महकमे बरक़ियात पर बिजली की फरहमी का बोझ कम नहीं हो सकेगा। जो मेरा ज़ाती राय है कि वो ये जो आप सोलर का जो बिजली है वो आपके दूसरे बिजली के मुतबादिल नहीं हो सकता है, क्योंकि दिन ब दिन आपके घर में बिजली के इस्तेमाल बढ़ती जा रही है। मुख्तलिफ मशीनरीज़ और मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स जो आपके घर के जो ना मुख्तलिफ, यहाँ पे पहले इतना कंसेप्ट नहीं था, लेकिन आजकल हर घर में तकरीबन फ्रिज या डिफ्रीज़र तकरीबन सारे घरों में पहुंच चुके हैं। इस्त्री का कंसेप्ट मतलब वो इस्त्री की जो इस्तेमाल है वो तकरीबन हर घर की ज़रूरत है। इस तरह की मुख्तलिफ जो इक्विपमेंट्स हैं वो जो बिजली से डायरेक्ट जो चलती है, तो उसके लिए आपको ड्राई बैटरी का आप जितना बिजली के इस्तेमाल को बढ़ेंगे इतना आपका जो उसका बिजली बैटरी का जो बैकअप है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। निसार अली के मुताबिक महकमे बरक़ियात लोगों को बिजली फराहम करने में बुरी तरह नाकाम हो चुका है, जिसकी वजह से सोलर एनर्जी की मांग में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी तस्दीक दुकानदार भी करते हैं। वो हमारे डिमांड्स को फुलफिल नहीं करते हैं तो फिर लोगों ने अपने लिए कुछ करना है, क्योंकि एनर्जी बेसिक नीड है हमारा और ह्यूमन राइट्स भी है, फंडामेंटल राइट्स भी है, तो लोगों को ये किसी तरीके से भी चाहिए। क्योंकि अब गवर्नमेंट जो है ना मैं समझता हूँ कि वो एनर्जी प्रोवाइड करने में काफ़ी हद तक नाकाम हो चुके हैं, तो लोग जो है ना अपनी मदद आपके तहत भी सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि आप बाज़ार में या किसी सोलर के जो प्लेट्स वगैरह जो उनके प्रोजेक्ट फ़रोख्त करने वाले किसी दुकानदार से पूछें तो यहाँ पे जो है ना पिछले कुछ सालों की निस्बत इस साल 1-2 सालों में जो है ना वहाँ पे सोलर के डिमांड में काफ़ी हद तक जो है ना इजाफा देखने को मिल रहा। बिजली का बहुत फ़ौरान है, तो इसकी वजह से ना आजकल पूरे लोग सोलर के पीछे वो कर रहे हैं, क्योंकि सोलर पे लोग इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं। अभी भी बिजली के सामान खरीदने के लिए लोग आ रहे हैं या कमी हुई है या उसी तरह बरकरार है? नहीं, कभी हुए है ना, क्योंकि अभी पहले सोलर पे नहीं था, अभी सोलर का रुझान बढ़ गया। तवन्नाई का बहरान अब इलाकाई नहीं बल्कि आलमगीर मसला बन चुका है, इसलिए पूरी दुनिया अब मुतबादिल तवन्नाई की तरफ जा रही है। ऐसे में क्या हुकूमत लोगों को मुतबादिल तवन्नाई की तरफ लाने के लिए इमदाद करके इस बहरान पर काबू पा सकता है? जब यह सवाल हमने अली ज़फ़र के सामने रखा तो वो इसको काबिल अमल तजवीज़ करार देते हैं। देखें, डेफिनेटली फ्यूचर में अगर हमने इसी तरीके से स्मॉल स्केल से चलते हुए इसको एक रियलिटी बनाना है तो इसके लिए डेफिनेटली इंसेंटिवाइजेशन एक बहुत अच्छा स्टेप होगा। इसमें रिसेंटली बांग्लादेश में प्राइवेट सेक्टर में एक बहुत खूबसूरत एक मॉडल इनिशिएट हुआ है जिसमें इसी तरीके से इंसेंटिव बेसिस पे स्मॉल स्केल ग्रिड्स ऑफ सोलर पावर बना के डिफरेंट हाउसेस को उन्होंने लिंक किया। तो वो भी इनिशिएटिव एक प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव है, तो गवर्नमेंट भी इसके अंदर अपना रोल प्ले करे और प्राइवेट सेक्टर भी अपना रोल प्ले करे कि मिनी जो ग्रिड्स हैं वो सेटअप किए जाएं, डिफरेंट स्मॉल स्केल यूनिट्स घरों में इंस्टॉल किए जाएं जो लिंक्ड हों, वो मिनी ग्रिड्स दूसरी मिनी ग्रिड से लिंक हो, इसको लिंक करते करते एक ओवरऑल सोलर का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए। वो सोलर का भी हो सकता है, हाइड्रो पावर का भी हो सकता है। तो डेफिनेटली इंसेंटिवाइजेशन इसके अंदर एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है। दुनिया के दीगर हिस्सों की तरह ज़िल्लगांचे के लोग भी तवन्नाई के बहरान से छुटकारा पाने के लिए शमसी तवन्नाई को तरजीह दे रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक सोलर सिस्टम की तनसीब इस इलाके में तवन्नाई के बहरान का एक आर्जी हल हो सकती है, लिहाजा इस बहरान को मुकम्मल तौर पर हल करने के लिए जामे पॉलिसियों के साथ साथ इनफरादी तौर पर सोलर सिस्टम की तनसीब के लिए लोगों को माली इमदाद फराहम करना ज़रूरी है, ताकि वो शमसी तवन्नाई के निज़ाम को अपने घरों और कारोबार में इस्तेमाल कर सकें। उनके मुताबिक ऐसा करने से मुस्तकबिल के तवन्नाई बहरानों से बचा जा सकेगा।
فدا حسین، وائس آف کراکرم، ضلع گانشہ، گلگت بلتستان.